محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سید عبد القادری صاحب کی آواز میں ان کا بیان میں نے دیکھا، بڑا اچھا لگا، بڑا پسند آیا، اور حقیقت میں ایک ایک بات سو آنے سچ، بالکل حقیقت بات بولی حضرت نے۔ مجھے لگا اس ویڈیو کو اپنے چینل کے ذریعے میرے ساتھ بھی الحمدللہ بہت ساری آڈینس جڑی ہوئی ہے تک پہنچاؤں۔ حضرت کا بیان آپ سنیں، بڑے مدلل و مسلل بیان کرتے ہیں، مضبوط بیان کرتے ہیں، الحمدللہ بہت بڑے عالم ہیں، مضبوط عالم ہیں۔ آپ سنیں اور سننے کے بعد میں بنے رہیں، آپ میری بات کو سن کر کے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بینو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لائق ست تکریم ارباب منبر، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، شاہ شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا،
वजह वस्ले खुदा असले नस्ले सफ़ा, वजह वस्ले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगू कबाब, वो शहीद बला शाह गुलगू कबाब, बेकसो दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल शहनशाह हफ्ते अकलीम, ताजदार विलायत हुजूर ताजुल औलिया सैयदी सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से सरापा कुद्स के मौके पर उन्हीं के कदमों में बैठकर हम लोग उनके अजदाद का जिक्र करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। बाबा ताजुद्दीन दरगाह शरीफ ट्रस्ट और तंजीम फैज़ान गौसे आज़म के इश्तिराक से आज की ये महफिल, जिसके मुतालिक मुझे हुक्म है कि आपने भी एलानात के ज़रिए से सुना होगा कि आज का उन्वान क्या है। दरगाह ट्रस्ट वालों ने और बिरादर मुकर्रम जनाब सूफ़ी असलम साहब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि शान पंजतन पाक बयान की जाए, और आप और हम सब पंजतन पाक का जिक्र सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप काफ़ी देर से बैठे हैं और बहुत ताख़ीर भी हो चुकी है। मैं मज़ीद आपको ताख़ीर नहीं करूँगा, बहुत लेट कुछ नहीं करूँगा। बारिश भी हो रही है, कुछ लोग खड़े भी हैं, लेकिन अगर अब आप सुनना चाहते हैं तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। वैसे ये कोई जगह खिताब की और तकरीर की है भी नहीं, चूँकि सरकार ताजुल औलिया जो हमारे महाराष्ट्र के बड़े औलिया में जिनका शुमार होता है, माजी करीब के बुज़ुर्गों में जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूहानियत में बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया है, उनमें से एक ज़ात सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। अगर अल्लाह ताला किसी को दिल की आंखें अता करे और अगर कोई दिल की आंखें पा जाए तो वो इस चौखट पर आकर देखे तो उसको अंदाज़ा होगा कि यहाँ है क्या। उसकी वजह यह है कि अगर इंसान नाबीना हो और इंसान को कोई शऊर ना हो तो फिर इंसान को तो कब्रें बराबर ही लगती है। लेकिन याकूत भी पत्थर है और बैतुल खला में लगा हुआ वो भी पत्थर है, पत्थर दोनों ही पत्थर है। एक बैतुल खला में पैरों के नीचे है और एक बादशाहों के ताज पर लगा हुआ पत्थर है। पत्थर पत्थर ही होते हैं, लेकिन बस जो जौहरी होता है वो जानता है कि पत्थर भी जौहर है, लेकिन पत्थर पत्थर बराबर नहीं। इसी तरह कब्र और कब्रें भी बराबर नहीं होती, इंसान इंसान बराबर नहीं होते। अल्लाह अकबर। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जानवर जानवर भी बराबर नहीं होते। जो हम अपने पेट के लिए काट के खा जाएं, उस जानवर की कोई हैसियत नहीं होती, और जिस जानवर को हम कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लें, कुरान उसकी इज्जत करने का हमें हुक्म देता है, उसकी ताज़ीम करना का हमें हुक्म देता है। बल्कि उस जानवर की ताज़ीम के लिए कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं ये दिलों के तकवे की वजह से करते हैं। अंदाज़ा फरमाएं, अल्लाह अकबर। यानी वो जानवर जो अल्लाह की राह में जाने वाला है उसकी ताज़ीम करना ये दिलों के तकवे की निशानी है। अब आप अंदाज़ा फरमा लें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो आपको ताजुल औलिया के कदमों में बैठकर उनके आबा व अजदाद का जिक्र सुनना है। और आप जानते हैं कि जब किसी के सामने उसके बाप का जिक्र होता है, उसके दादा का जिक्र होता है, उसके आबा का जिक्र होता है, तो इंसान खुश होता है कि ये बंदा मेरे बाप दादाओं की तारीफ कर
रहा है तो वो खुश होता है। और हम भी यहाँ जो पंजतन पाक का जिक्र करने के लिए जमा हुए हैं, तो अंदाजा फरमाएं, जब बाबा ताजुल औलिया के कदमों में बैठकर उनके उर्स की महफिल में जब उनके आबा व अजदाद का जिक्र करेंगे, उनके दादा मौला अली का जिक्र करेंगे, उनकी दादी सैयदा फातिमा का जिक्र करेंगे, उनके दादा इमाम हसन का जिक्र करेंगे, उनके दादा इमाम हुसैन का जिक्र करेंगे, उनके जद्दे करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान बयान करेंगे, तो अंदाजा फरमाए ताजुल औलिया खुश होकर एक मर्तबा मुस्कुराकर अगर इस मजमे पर नजर डाल दें तो आपका सबका बेड़ा पार हो जाएगा और मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए अब आपके वजूद पर थकन नहीं होना चाहिए और आप जिस तरीके से आशिकों की तरह महफिल सुनते हैं उसी तरीके से हमें ये महफिल को सुनना है। इसलिए कि पंजतन पाक का जिक्र किया जा रहा है। पंजतन पाक, पंजतन कहते हैं 5 तन को, इसलिए कि मेरी आदत है मैं बात को बिल्कुल इब्तिदा से शुरू करना चाहता हूं ताकि जो लोग इल्म वाले हैं वो भी समझ जाएं कि बात क्या हो रही है, और जिनको इल्म नहीं है वो भी समझ जाएं कि बात क्या हो रही है। मर्द से लेकर औरतें तक, बच्चों से लेकर बड़े तक सब लोगों को पता चल जाए। पंजतन पाक आज उन्वान है, शाने पंजतन, शाने पंजतन उन्वान है। अगर पूरा मजमा मिलके पंजतन बोल दे तो गुफ्तगू आगे हो जाए। क्या उन्वान है? शाने, शाने, शाने पंजतन पाक का जिक्र है। 5 तन, ये 5 तन कहां नजर आए? ये 5 तन क्या है? अल्लाह अकबर। जब आये करीमा नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ये सूरतुल अहज़ाब की आयत करीमा है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो बहुत सारी कुतुब के अंदर, बल्कि अक्सर कुतुब में ये बात मौजूद है कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो उस वक्त तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के घर में जलवगर थे, आका उम्मे सलमा के घर में मौजूद थे। अल्लाह अकबर। जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर को लिया और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दाएं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को बिठाया, बाएं मौला अली को बिठाया और अपनी गोद में इमाम हसन को और इमाम हुसैन को बिठाया। अब ताजुल औलिया से मदीने मुनव्वरा की तरफ तसव्वुर में आ जाएं, जरा गौर तो करें। रूए जमीन पर, आसमान के नीचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मांडी पर, अपने जानों पर दोनों शहजादों को बिठाते हैं और बाजू में मौलाए कायनात और सैयदा फातिमा को बिठाते हैं और अपनी चादर उन सब के ऊपर डाल लेते हैं। अब चादर में कितने तन हैं? 1 तन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, 1 तन सैयदा फातिमा का, 1 तन मौला अली का, 1 तन इमाम हसन का, 1 तन इमाम हुसैन का। इसी 5 तन को पंजतन कहते हैं। हुजूर ने 5 को अपने चादर में अपने वजूद के साथ चारों को शामिल किया और अर्ज की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। ए अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो जो इनसे मोहब्बत करेगा तू उनको भी अपना महबूब बना ले। देखो भाई, बात मैं सच्ची सच्ची करूं, या तो कोई नारा मत लगाओ, और अगर नारा लगाओ तो मर्दों की तरह लगाओ और जवाब भी फिर मर्दों की तरह दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। भाइयों, नारा तो मौला अली की तरह लगना चाहिए कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता।
السلام نے پھر 5 تن کا ذکر کیا. یہ تو میں نے ایک حدیث پیش کر دی 5 تن پر، 5 تن. ایک اور مقام پہ 5 تن کا ذکر کیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ مولائے کائنات سو رہے ہیں، مولا علی آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا اے فاطمہ یہ جو سو رہا ہے وہ یعنی مولا علی، اور فرمایا میں یعنی محمد الرسول اللہ، اور فرمایا تم یعنی سیدہ فاطمہ، اور یہ دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین. کتنے ہو گئے؟ 5 تن. فرمایا جیسے آج ہم ایک ساتھ ہیں انشاءاللہ جنت میں بھی 5 ایک ساتھ رہیں گے. آقا نے ارشاد میں انشاءاللہ جنت میں بھی ہم 5 ایک ساتھ رہیں گے. مگر قربان یہ کتنی بڑی بات تھی. علی کس کے ساتھ ہوں گے جنت میں؟ حضور کے ساتھ. سیدہ کس کے ساتھ ہوگی؟ حضور کے ساتھ. حسن پاک کس کے ساتھ ہوں گے؟ حضور کے ساتھ. امام حسین کس کے ساتھ ہوں گے؟ حضور کے ساتھ. لیکن قربان جائیں کریم باپ کی کریمہ بیٹی نے یوں عرض کیا بابا جان ہم تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی جہاں ہم ہوں گے وہی ہم سے محبت کرنے والے بھی. اے پنجتن کے غلاموں یہ کتنے بڑے نصیب کی بات ہے. اے پنجتن کے غلاموں یہ کتنے بڑے نصیب کی بات ہے. ہمارے اعمال چاہے جو ہوں حضور نے بشارت دی ہے 5 تن ایک ساتھ ہوں گے. اور 5 تن سے محبت کرنے والے بھی، جواب دے 5 تن سے محبت کرنے والے بھی، 5 تن سے محبت کرنے والے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر. اب آئیے شان 5 تن کا آغاز کیا جائے. اس 5 تن میں جو پہلا تن ہے جلدی جلدی سے پڑھتے ہیں، وقت کافی ہوا ہے، بارش کا موسم بھی مجبور کرتا ہے، لیکن آپ کی توجہ ہو تو بات آگے بڑھتی ہے. 5 تن میں پہلا تن کس کا؟ 5 تن میں پہلا تن کس کا؟ محمد الرسول اللہ، ہم سب کے آقا و مولا، سید العالمین، سید المعصومین، قائد المرسلین، حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ. ان کی شان کیا ہے؟ جلدی جلدی سے پڑھتے ہیں. یہ شان 5 تن ہے. اور اس 5 تن میں پہلا تن کس کا ہے؟ میرے سرکار کا. تن بدن نور ہے. وہ تن کیسا ہے؟ میرے سرکار کا تن بدن نور ہے. جسم تو جسم ہے پیرہن نور ہے. جسم تو جسم ہے پیرہن نور ہے. اللہ اکبر. حضور کی شان کیا ہے؟ اب ذرا ایک نظر میں عاشقوں ذرا توجہ کرنا. جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان کیا ہے؟ اس پہلے تن کی شان کیا ہے؟ وہ پہلا وہ ہے جس کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. حضور خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. اپنے نبی کی شان یہ ہے سب سے پہلے نور مصطفیٰ پیدا کیا گیا. آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابھی آدم و حوا مٹی اور پانی کے سفر طے کر رہے تھے اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا. وہ کون نبی ہے؟ اللہ اللہ. آدم سے پہلے وہ نبی ہے، شیش سے پہلے وہ نبی ہے، داؤد سے پہلے وہ نبی ہے، ایوب سے پہلے وہ نبی ہے، انبیاء سے پہلے وہ نبی ہے، حتیٰ کہ وجود جبریل سے پہلے وہ نبی ہے، حتیٰ کہ عرش کی پیدائش سے پہلے وہ نبی ہے، حتیٰ کہ کائنات سے پہلے، حتیٰ کہ حتیٰ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جب صرف خدا تھا اس وقت اللہ اکبر اس خدا نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. اب کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. وہ نور تھا کہاں؟ زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے، سیارے نہ تھے. تو وہ نور تھا کہاں؟ ارے جو تھا اسی کے قرب میں تھا. اور کیا کر رہا تھا؟ گویا کہ یوں کہہ لے اللہ اکبر ایک حسن تھا، ایک عشق تھا. جو حسن تھا اس کو خدا کہتے ہیں، جو عشق تھا اس کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں.
बशर में आया, जब वो नूर पैकरे बशर में आया। यहां थोड़ी तवज्जो नौजवानों की चाहता। जब वो नूर पैकरे बशर में आया तो कुछ लोगों ने धोखा खाया। जब वो नूर पैकरे बशर में आया तो कुछ लोगों ने धोखा खाया और उनकी जबान पर आया कि नबी तो हमारी तरह है। हमने कहा नबी को लिबासे बशर में देखकर तुम धोखा खा गए, लेकिन हमने जब नबी को लिबासे बशर में देखा। आपकी तवज्जो अगर है तो मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। नागपुर वालों, बाबा ताजुद्दीन के उर्स में आने वालों सुनो। अरे जब बाबा ताजुद्दीन अपनी तरह नहीं है तो इनके नाना अपनी तरह कैसे हो सकते हैं? जिस जमात में ताजुद्दीन ना हो वो जमात वाले कह सकते हैं नबी हमारी तरह, लेकिन जिस जमात में ताजुद्दीन जैसा बुजुर्ग मौजूद हो फिर इंसान कहे यार ताज वाला जैसा मैं नहीं हो सकता तो इनके नाना जैसे कैसे हो सकता है? लोग कहेंगे अरे ताज वाले जैसा क्यों नहीं हो सकता? हमने कहा नादान, अगर तुझे जेल के लॉकअप में डाल दिया जाए तो तू सड़ता फिरे और कोई बचाने वाला ना हो, लेकिन मेरा ताज ऐसा है जेल में डाला गया ऑफिसर पागल हो गया, अंदर भी नजर आते हैं बाहर भी नजर आते। अंदाजा फरमाए, अंदर भी नजर आते हैं बाहर भी नजर आते हैं। ऑफिसर सोचता है जो अंदर है वो ताज है या जो बाहर है वो ताज है। अंदाजा करे जब नवासे की शान का ये आलम है तो नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या? ऑफिसर पागल हो गया, अंदर भी नजर आते हैं बाहर भी नजर आते। अंदाजा फरमाए, अंदर भी नजर आते हैं बाहर भी नजर आते हैं। ऑफिसर सोचता है जो अंदर है वो ताज है या जो बाहर है वो ताज है। अंदाजा करे जब नवासे की शान का ये आलम है तो नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। तो जब लोगों ने आलम बशरियत में नबी के नूर को देखा तो कहने लगे हमारी तरह, और उनको नबी छोटा नजर आया। लेकिन जब हमने नबी को आलम बशरियत में देखा तो हमें मकाम बशरियत का अंदाजा हो गया और हमें पता चला या अल्लाह लिबासे बशर कितना अजीम है। अगर इससे बड़ा कोई लिबास होता तो अल्लाह महबूब को वो लिबास अता करके भेजता। इसी को बेदम वारसी ने बहुत दमदार अंदाज में कहा है। बेदम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। इजाजत हो तो इसको गर्दन में डाल, इजाजत हो। असल में हमारे यहाँ ये रस्म है खानकाहों की कि अगर बुजुर्गों का कोई तबर्रुक रख दिया जाए तो उसको बिला वजह उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इजाजत दे तो मैं इसको सर पे से गले में डाल ले। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़े, एक बार सब आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। भाइयों हजारों लोग अगर दुरूद पढ़ोगे तो हजारों दुरूद पहुंचेंगे। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वो पंच तन में पहला तन, अब जरा गौर से सुने, मैं उस तन की शान पढ़ने लगा हूं। वो पंच तन में पहला तन कौन सा था, इसलिए कि उन्वान तवील होता जा रहा है। पांचों तन पढ़ना है भाइयों। और आप थोड़ा सा साथ नागपुर वाले, आज ऐसा लगता है बारिश का असर आप पर है या देर तक बैठने की वजह से आप थक गए हैं। अगर थक गए तो उन्वान पूरा है, हुजूर की शान बयान हो गई, उन्वान मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर पांचों तन सुनना है तो इस तरह खामोशी से मैं तुम्हें सुनने नहीं दूंगा। ये हम तीजे चहलुम की महफिल में नहीं आए हैं,
ہم تو تاج والے دولہا کی بارات میں آئے ہیں اور پھر محفل ویسے ہی زندہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. سنیے سنیے غور سے سنیے. پہلا تن محمد الرسول اللہ کا. اس تن کی شان کیا ہے یارو؟ انگلیاں انگلیاں ہوتی ہے, انگلیاں انگلیاں ہوتی ہے, لیکن یہ وہ پہلا تن ہے محمد الرسول اللہ کا. انگلی کیا ہے؟ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. میرے امام کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے, اشارہ کرے تو درخت چل کر کے آئے. اللہ اکبر. مردوں کی طرف اشارہ کرے تو زندگی ان کو مل جائے. اللہ اکبر. سوکھے کنویں کے اندر اگر لعاب مصطفیٰ, لعاب کہتے ہیں تھوک کو, اگر سوکھے کنویں میں نبی کا لعاب پڑ جائے تو وہ کنویں لبالب بھر جائیں. اگر خالی کنویں میں پڑ جائے تو کنویں میٹھے ہو جائے. جابر کے گھر کے کھانے میں پڑ جائے تو پورا لشکر کھانا کھاتا نظر آئے. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کا لعاب ہے. اور اگر غصے میں تھوک دے ابن خلف کے بدن پر تو وہ قتل ہو جائے. ایک ہی تھوک ہے جو جابر کے بچوں کو جابر کے گھر میں کھانے میں برکت عطا کر رہا ہے. ایک ہی تھوک ہے کنویں کو میٹھا کر رہا ہے. ایک ہی تھوک ہے کنویں کو بھر رہا ہے. ایک ہی تھوک ہے قتادہ کا آپریشن کر رہا ہے. ایک ہی تھوک ہے مولا علی کی آنکھوں کو اچھا کر رہا ہے. اور وہی تھوک ہے غصے میں دشمن پہ تھوک دیا تو وہ قتل ہوتا نظر آ رہا ہے. تلوار کی بھی ضرورت نہیں پڑی. اب زیادہ پڑھوں گا تو وقت جائے گا. آج امام اہل سنت کا سہارا لے کر ان کی شان مکمل پڑھ دیتے ہیں. کیا وہ نبی کیا ہے؟ وہ نبی کیا ہے؟ انبیاء جس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جبریل جس کے تلووں پر جبریل جس کے تلووں پر اپنا ماتھا رکھے. یہ جبریل کون ہے بھائیو؟ جبریل امین کون ہے؟ سدرۃ المنتہا پہ رہنے والا فرشتہ, جہاں کوئی نہیں جا سکتا. سدرہ کا مکین ہے, فرشتوں کا سید ہے, فرشتوں کا سالار ہے, فرشتوں کا سردار ہے. اور وہ اپنی پیشانی کہاں رکھتے ہیں؟ میرے نبی کے تلووں پہ رکھتے ہیں. غور فرمائیں, جس کا تلوہ اتنا بے مثال ہو اس کے چہرے کے جلوے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اللہ. انبیاء جس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. امام کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر, آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے, دست بستہ وہ پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. جبریل اپنی پیشانی جن کے تلووں پہ رکھے, اور جب تلووں پر پیشانی رکھتے ہیں, جب تلووں پر پیشانی رکھتے ہیں تو منظر کشی امام کیا کرتے ہیں؟ جبریل جب اپنی پیشانی کو میرے نبی کے تلووں پہ رکھتے ہیں تو جبریل نے جو تاج پہن رکھا تھا اس تاج کے موتی نبی کے تلووں کو سجدہ کر رہے تھے. میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھ دیے کتنا وقار. اللہ اکبر. اب زیادہ پڑھوں گا تو وقت میں گنجائش نہیں ہے, مختصر میں اتنا کہہ دوں وہ نبی کیا ہے؟ فرش سے عرش تک جس کا سکہ دبدبا, جس کی حکومت اور سطوت اور سلطنت کے پرچم اور پھریرے لہرا رہے ہیں. کہتے ہیں اور مزے میں کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. جنت ان کے صدقے میں, جنت ان کے صدقے میں, کونین ان کے صدقے میں, نبیوں کی نبوت ان کے صدقے میں, ولیوں کی ولایت ان کے صدقے میں, رسولوں کی رسالت ان کے صدقے میں, شہیدوں کی شہادت ان کے صدقے میں, حسینوں کا حسن ان کے صدقے میں, سخی لوگوں کی سخاوت ان کے صدقے میں, ولیوں کی ولایت ان کے صدقے میں, علماء کا علم ان کے صدقے میں. حتیٰ کہ انسان کہہ اٹھا ان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, سب چمک